یہ گرفتار نہیں کرتے، یہ گرفتار بھی نہیں کرتے نا ہم کہتے ہیں گرفتار کر لو. اچھا یہ اتنے خفیہ تھے 5، یہ پتہ ہی نہیں چلا اندر کیسے گئے. یہ اب ہم بیٹھے ویسے ہی بیٹھے احتجاج لیکن پھر اٹھا دیا جاتا ہے، آپ کو بھیج دیا جاتا ہے. جب تک بیٹھیں گے جب تک یہ اٹھا نہیں دیں گے. اور کل ہم جائیں گے کورٹ میں. کورٹ میں تو میڈم پہلے بھی آپ اتنا جا چکے ہیں، دیکھیں ہم اور کہاں جائیں گے اور ہم کیا کریں. آپ مجھے اگر آپ کے ہائی پاس کورٹ سے آگے سپریم کورٹ وہاں جا سکتے ہیں. سپریم کورٹ میں تو سلمان صفدر صاحب گئے تھے نا، اور انہوں نے واپس آئے تھے. جج صاحب نے کہا کہ آپ 1 گھنٹہ ملاقات کر لو. وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا آرڈر لے کر آئے اور یہاں انہوں نے وہ بھی نہیں مانا تھا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا. تو ہم میرا خیال ہے جو ہم آپس میں سوچ رہے تھے کہ ہم تب بے بس ہیں جب ہمارے ججز بے بس ہو جائیں گے. تو ہمیں اپنے ججز کو سپورٹ کریں گے تو وہ شاید ہمیں انصاف دے سکیں گے. ججز تو آپ کی فیور میں ڈیسیژن دے رہے ہیں نا کہ ملاقات کرائی جائے. ان کی مزید آپ کیسے اب آپ ان کو سپورٹ کریں گے. ان کو توہین عدالت لگا کر ان کو توہین عدالت کا 6 مہینے کی سزا ہوتی جیل کی، پھر ان ساروں کو جیل میں ڈالنا. آپ نے میڈم انہوں نے آپ سے ریٹن آرڈر کا جو ہے ٹیسٹ آرڈرز کا مطالبہ کیا کہ دکھائیں، تو آپ نے بھی ان سے پوچھا ہے کہ ہمیں بھی آرڈرز دکھائے جائیں کہ جن آرڈرز کے آپ ہمیں روک رہے ہیں. دیکھیں جب لاقانونیت آ گئی ہو 26ویں ترمیم کے بعد حالات یہ ہیں اس وقت کہ اس وقت کوئی بھی ججز کی تو مان ہی نہیں رہا. آپ نے دیکھ لیا وہاں اٹیسٹڈ کاپی اس نے مانگی، ان کو لا کے دکھائی 3 رکنی بینچ فل بینچ کے آرڈرز ہائی کورٹ کے، یہ اس کو نہیں مان رہے تو باقی میجسٹریٹ اور لوور کورٹس کون مانے گا. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ صرف یہ عمران خان کی بات نہیں ہو رہی. آپ جو لاقانونیت دیکھ رہے ہیں یہ پورے پاکستانیوں کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. آج بیرسٹر گور صاحب کو بھی روکا گیا ہے وہاں پیچھے ناکے پہ. بیرسٹر علی ظفر صاحب بھی موجود تھے، انہیں بھی روکا گیا ہے. تو ان سے بلکہ بات ہوئی، ہم نے سوال کیا کہ ان کا مذمت تو کی ہے اس اقدام کی، لیکن وہ آپ کے پاس پہنچے نہیں اظہار احتیاطی کے لیے. نہیں دیکھیں وہ تو ملاقات کے لیے آئے تھے. ہمیں تو کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ آ کے ہم تو صرف جن کی اپوائنٹمنٹس تھیں، یہ نعیم تھے، یہ تھے میری بہنیں تھیں، اور نیاز اللہ نیازی تھے، اور ابو سلمان تھے، اور سلمان صفدر. یہ 4 لوگ تھے جو نہیں جا سکتے. ہم تو پھر یہاں ظہیر عباس کو جانے دیا انہوں نے. اور فیصل چودھری صاحب بھی ملاقات کر فیصل چودھری صاحب اپنے 6 کی کوئی ٹیم 4 کی ٹیم لے کر گئے. 5 ٹوٹل. دیکھیں عمران خان کو یہ بات نہیں پتا، اور میں نے ان کو لوئر کو کہا تھا ایک دفعہ بتانا کہ ایک ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں 100 بندہ چلا جائے ملنے، لیکن جس وقت جو لوگ جا رہے ہوتے ہیں ان کا جانا جس وقت ضروری ہے. آپ کو اب کیا قلت محسوس ہو رہی ہے عمران خان کے پیغام کی؟ کیونکہ ایک آئسولیشن میں قید تنہائی میں کوئی ہوگا 6 ہفتے سے، اس کے پاس کہاں سے انفارمیشن آئے گی؟ وہی آئے گی جو خبروں میں دیکھ رہے ہیں یا اخبار میں ہے. تو جو جا رہے ہیں لائرز اندر، وہ ان کو پتہ ہوتا ہے انہوں نے کیا بات کرنی ہے اور کیا انہوں نے ان سے کوئی فیصلے لینے انہیں یا ہدایت لینی ہے. یہ ان کو جا کے بتائیں گے کچھ تو آگے سے جواب آئے گا نا. یہاں پہ یہ حالت ہے کہ 4 وہ جیسے سڑک سے پکڑ کے آپ لے کے جا کے بٹھا دو. اچھا یہ اتنے خفیہ تھے 5، یہ پتہ ہی نہیں چلا اندر کیسے گئے. یہ عمران خان نے کہہ دیا تھا. نہیں عمران خان نے بھی پوچھا اندر کیسے آتے ہو. آج پوچھا ہے ہمارے جو لوئر نے بتایا کہ اندر کیسے آتے ہو، اور اندر آپ کو آنے کون دے رہا ہے. اور باقیوں کو پورا ٹولہ اٹھا کے عمران خان کا مذاق بنانے کے لیے لے کے جا رہا ہے نا، جن کو وہ لے کر جا رہا ہے. اور جو آپ کو بھی پتا ہے، آپ نے کبھی نام سنے؟ میں نے تو نہیں سنے. 1-2 نام نئے نام تھے. کون ہے؟ نہیں ان کا رشتہ دار جب پوچھ چکے ہیں، بیچاروں سے پوچھ چکے ہیں، یہ اس کے اوپر جواب دے چکے ہیں. میں دے چکا ہوں. وہ منڈی باولدین سے تھے ہمارے ٹکٹ. دیکھیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو لسٹ ہے نا، لسٹ کے مطابق جانے چاہیے. سمپل بات ہے. اس کے علاوہ جائیں گے تو ڈیفینیٹلی کہ میں تو ان لوگوں کو ساتھ بطور گواہ لے کے جاتا ہوں کہ تاکہ پتہ رہے کہ جو بات میں باہر کروں. کون کہہ رہا ہے؟
फैसल चौधरी साहब ने फैसल चौधरी साहब को लोग कहना साथ था में- ये जो बेचारे बैठे थे बाहर जिनको धक्के दे के बाहर भेजे इनको ले जाता क्या पता ये तीसरी भी गवाह हो दफा जाते 3 दफा 2 दफा पहले लिस्ट में नाम था और तीसरी दफा आज नहीं तो हमें नहीं जाने आप लिस्ट में नाम डाला ही ना करें, आप एक बगैर सेकंड। लिस्ट के मिल लिया करें, नहीं नहीं ये आसान नहीं है। नहीं एक सेकंड एक फैसल चौधरी जो है ना वो हम सारों को समझ आ रही है कि वो जाते हैं वो इतने खुशी खुशी जा रहे होते हैं इमरान खान के लिए तो नहीं जा रहे ना वो इससे जा रहे हैं ताकि इन्फॉर्मेशन ही कोई अंदर ना जाए वो तो इन्होंने देखना लास्ट टाइम जब उन्होंने मीडिया स्टार्ट किया उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब ने कहा है कि जो मेरे केसेस नहीं लगाए जा रहे इस पर बात करें, आप फिर उस पर आपने मूवमेंट की, आप देखें गए। नहीं हम उसके बगैर भी कर रहे थे ये उनके कहने पे नहीं हमें करने हम सारा दिन केसेस के लिए बैठे होते हैं और हम कहाँ बैठे होते हैं हम कोर्टों में ही तो बैठे होते हैं ये इमरान खान की हदायत हमें नहीं चाहिए हम इमरान खान के केसेस और अपने केसेस सारा दिन लड़ रहे होते हैं मैं आपको बताती हूँ फैसल चौधरी साहब जब अंदर जाते हैं वो इसलिए वो चले जाते हैं ताकि इमरान खान को ऐसे लोगों को लेके जाते हैं जिनकी ताकि इमरान खान तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचे भी ना जो पार्टी के लोग हैं ये सोच समझ के 4 लोग जब जा रहे हैं वो काफ़ी चीज़ें इर्द गिर्द से इनके पास इन्होंने जाके इमरान खान से इंस्ट्रक्शंस लेनी होती हैं और ये सोच समझ के जाते हैं आधे घंटे की मीटिंग बड़ी एहतियात से करनी होती है फैमिली का भी यही होता है अब अगर दोनों को नहीं मिलने देंगे और आप रैंडमली लोगों को भेजेंगे इसके लिए कोई दिमाग ज़्यादा नहीं चाहिए सबको समझ आती किस क्या कर आज रहे हैं गिरफ्तारी का इम्कान है, ये आपको क्या गिरफ्तार नजर आ नहीं रहा है? करते आप देख रहे हैं यहाँ पे ये गिरफ्तार भी नहीं करते ना हम कहते हैं गिरफ्तार कर लो नहीं, वो तो आपको ले जाते हैं यहाँ पे मीडिया कवर भी करता है, फिर अब हम जाएंगे नहीं किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना भी हम तो खाते कह हैं, के थक हिम्मत भी करते हैं गए आपकी। हम इनको कहते हैं कि कह के थके गिरफ्तार कर और हमें धोखा दे के जाते हैं हम गिरफ्तार कर रहे हैं हम कुछ कुछ ही चले आप जाते ना हैं ही उतरे वहाँ गाड़ी से ना उतरे ना आप बैठ जाए। जब वो कहते हैं गिरफ्तार करें हम साथ चले जाते हैं हमें जाके बियाबान में छोड़ आते हैं जाकर आज भी कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है। हाँ? पता है ये कब होता है जब ये पुलिस वाले थक जाते हैं फिर ये आ जाते हैं उठाने अगर ये इन्होंने हमें जाने नहीं ना दिया अब हम भी यहीं बैठेंगे जब तक ये थक जाएंगे ये धरना तो नहीं होने जा रहा आज। तो धरना ही है और क्या है ये बैठे हैं 2 नंबर गेट के पास या 3 नंबर गेट के पास। नहीं वहाँ जाके क्या ये ज़्यादा अच्छी जगह है वहाँ जाके क्या करते हैं खान यहाँ साहब तो की चाय मिल तबीयत जाती के है हवाले से क्या बताया है आपकी मुलाकात हुई है 2 वकला से? अच्छा अब खुद सोचें हमें किसी को पूछ के जाना चाहिए ना हम जाके कोई और सवाल पूछेंगे आप पूछते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है अगर ये चले गए किसी एक बंदे ने आके इमरान खान का हालो हाल बताया किसी ने बताया अब फैसल चौधरी से पूछ रहे हैं। नहीं आपको मैं पूछ रही हूँ किसी ने आके बताया नहीं बताया और क्या करें इनसे पूछें इमरान से खैरियत पूछ के आएं यही फैमिली इसलिए होती है ताकि वो बातें कर सके जो बाकी लोगों का दिल ही नहीं होता ना पूछते हैं ना कुछ करते हैं इसलिए तो हम होते हैं फ़र्क रोल है ना फैमिली का फ़र्क रोल है जो पॉलिटिकल लॉयर्स हैं उनके ज़ाती लॉयर्स हैं उनका फ़र्क रोल है इन्होंने जाके बातें उनको ब्रीफ करना होता है फिर वो उसका रिस्पॉन्स देते हैं नईम बात हैदर नहीं। पंजोता साहब का भी 3 बार नाम एंटर हुआ है लेकिन उनको भी जाने नहीं दिया गया। ये सख्त ज़बान इस्तेमाल करते हैं आपकी तरफ वापसी आके तब शायद इनको नहीं कोई सख्त ज़बान नहीं होती जो इमरान खान कहते हैं वही आके बताते हैं और यही ज़रूरी है कि जो लोग अंदर जाएं जो इमरान खान के अल्फाज हैं वही आकर बताएं नईम पंजोता साहब को नहीं जाने दिया जा रहा लिस्ट में नाम होने के बावजूद। उनको भी नहीं जाने दिया जा रहा नियाजुल्लाह नियाजी उनके जो फोकल पर्सन है लीगल क्या है फोकल पर्सन उनको नहीं जाने दिया जा रहा स्पोक्स पर्सन है उनको नहीं जाने दिया जा रहा सलमान सफदर उनके लॉयर हैं उनको नहीं आज जाने दिया आप ये बताएं जिन्होंने कल केस सुनना है जाकर पंजोता साहब ने भी ठान लिए जब तक खान साहब रिहा नहीं होते मैंने शादी नहीं करनी 2 साल से इंतजार है। उन्होंने पूछा था तो मैंने कहा जब खान साहब आएंगे तो तब नॉर्मल आएगा फिर जल्द कर लेंगे ये जल्द करेंगे यानी कि 2 साल से भी इंतजार ही है। खान साहब कब तक मुल्क में बेहतरी करे जी मुल्क बेहतर होगा तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा अलीमा साहब आपने कहा कि अंदर जो लोग गए हैं उन्होंने सेहत के हवाले से